So today we shall start off with our third lecture of surface chemistry. So बच्चे आज जो अपन ने टॉपिक कवर करना है दैट इज जो अपना मेजर टॉपिक है दैट इज अ कैटलिस्ट एंड अगर उसको खत्म करने तो बाद अपने को टाइम बचता है तो वी डू एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री अदरवाइज दैट टॉपिक विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो पहला कुछ डेफिनेशंस बचे. फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलिस्ट की डेफिनेशन की होती है. सो बच्चे याद रखना है कि एक कैटलिस्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰੇ ਹਨਾ ਬਟ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਟਲਿਸਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. बट ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ. ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਡਿਕਰੀਜ਼. ਇਹ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ. ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬੌਂਡਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਲਿਆ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਗੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ may be defined as a substance which changes the speed of a reaction without itself being consumed in the reaction. However, it may undergo intermediate physical or chemical changes. So, एक complete definition है बच्चे catalyst दी. Now, हुन catalyst अपने को दो types दे होंगे हैं. एक positive catalyst, एक negative catalyst. Positive जो आप normally use करते हैं, मतलब reaction दी speed up नु reaction नु speed up कर ले. देखो अपनी definition की सी a catalyst which changes the speed of the reaction, यानी कि increases या decreases it. जो इंक्रीज करेगा वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो डिक्रीज करेगा वो नेगेटिव कैटलिस्ट. सो पॉजिटिव कैटलिस्ट तो बच्चे बहुत सारे मिल जाएंगे. इनफैक्ट जिन्ने भी आप कैटलिस्ट हुण तक पढ़े ने वो सारे पॉजिटिव कैटलिस्ट ही है. आप पढ़ते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइन्स दे विच आपने हाइड्रोजन ऐड कीती तो एल्केन्स बन गई. कैटलिस्ट आर निकल प्लैटिनम पैलेडियम और रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. अनदर टिपिकल एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया. सो अपना नाइट्रोजन आप लेने हैं उसके विच हाइड्रोजन पाने हैं एंड यू गेट 2 moles of ammonia. सो इस रिएक्शन दे विच आयरन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. इस रिएक्शन दे विच बच्चे आयरन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. ये रिएक्शन रिवर्सिबल होंदी है. खैर इस पॉइंट तो अपन इत्थे कोई मतलब नहीं है. अपने मतलब दा पॉइंट इत्थे इज कि इस रिएक्शन नु स्पीड अप करने लई वी यूज आयरन एज अ catalyst. Now, so these are positive catalysts which increase the speed of the reaction, and on the contrary we also have negative catalysts which decrease the speed of the reaction. ਹੁਣ ਬੱਚੇ negative catalyst ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ of course ਕਿ ਜਦੋਂ reaction ਦੀ speed ਇੰਨੀ fast ਹੈ ਕਿ it is uncontrollable. ਦੂਸਰਾ ਕਈ unstable substances ਨੂੰ stabilize ਕਰਨ ਲਈ. फॉर एग्जाम्पल आप अपने सिलेबस चो एग्जाम्पल पिक करांगे. आप +1 च करदे सी हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द चैप्टर हाइड्रोजन. सो देखो H2O2 आप इस दे विच की करदे सी बच्चे कि H2O2 इज स्टोर्ड अंडर स्पेशल कंडीशंस. वो कंडीशंस किहड़ियां सी? आप इसनूं सनलाइट तो दूर रखते हैं. जिहड़ियां बॉटल्स हुंदियां वो भी डार्क कलर्ड हुंदियां ने एंड ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਵੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ H2O2 ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ. ਨਾਓ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹ ਇੰਨੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਸਲੋਲੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਸ ਵਿਦ ਟਾਈਮ. ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ. एंड अगर केयर नहीं करोगे फिर तो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, बहुत विगरस रिएक्शन. नाउ हुन जो अपने लैब्स दे विच H2O2 होंदी है
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇ ਫਰਮ ਸਨਲਾਈਟ in dark colored bottles and the bottles which are lined with wax ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਬੋਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਨਈਵਨ ਸਰਫੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਰਦਰਾ ਸਰਫੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਗੇਨ H2O2 ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜੂਗੀ ਸੋ ਐਨੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਸੀਟਨਾਈਲਾਈਡ another example ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ so basically ਇਹ substances they act as negative catalysts they are slowing down the speed of this reaction fine so ਬੱਚੇ 네ਗੇਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ 네ਗੇਟਿਵ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ 네ਗੇਟਿਵ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੈਂਟੀ 네ਗੇਟਿਵ ਦੀ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ dilute solution of KCl with blood charcoal ठीक है ना concentrated solution shows positive ठीक है ਤੇ ਜਦਕਿ ਡਾਇਲੂਟਸ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਟ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿਦ ਆਇਰਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸੋ ਐਸੀਟਨਾਈਲਾਈਡ ਯੂਰੀਆ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਆਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟਸ ਹੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਦੋ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 is promoter and number 2 is poison ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਟਲਿਸਟ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਸ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ ਹੇਅਰ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਜਦਕਿ ਆਇਰਨ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਅ catalyst ठीक है ना so promoters are those substances which enhance the activity of a catalyst poison so खुद ही बोल रहा है बेचारा poisons are those substances जो catalyst ਦੀ activity ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ and याद रखना है chemistry ਦੇ ਵਿੱਚ so मैं during +1 एनवायरमेंटल जो ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਰਸੇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹੀ ਦੋ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੋਣਗੇ ਸੋ these two substances arsenic compounds and carbon monoxide they always act as poisons in chemistry ਬੱਚੇ so similarly ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਆਰਸੇਨਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਿਲ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਾਈਨ ਸੋ ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ mechanism of action of a catalyst but before we study the mechanism of action of a catalyst so ये ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ so one is homogeneous and one is heterogeneous so जो वर्ड्स ने वो खुद ही बोल रहे हैं देखो अगेन होमो स्टैंड्स फॉर सेम एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट मैं एक ही एग्जांपल लवांगा ते दोनों एक्सप्लेन हो जाएंगे डेफिनेशंस वन क्लासिकल एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to give sulfur trioxide again ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪੀ ਬਲੌਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 16 ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਜਾਂ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
वी आर डीलिंग विद कैटलिस्ट्स। हुण देखो बच्चे, सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो अ गैस, O2 इज आल्सो अ गैस। वैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड इज आल्सो अ गैस, बट अगेन अपनी डेफिनेशन और उसका कोई लेना देना नहीं। सो ये जो रिएक्शन है बच्चे, इसके लिए आप दो अलग अलग कैटलिस्ट्स यूज कर सकते हैं। एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आल्सो एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट हियर, और वी कैन आल्सो टेक वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ गैस, जबकि V2O5 इज अ सॉलिड। सो आई होप कि सानू डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होनी है कि इन्हां दोनों विचों केड़ा होमोजेनस कैटलिस्ट है और केड़ा हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है। सो थोड़ा जा बिफोर आई टेल यू द आंसर, थोड़ा जा आपका दिमाग लगाओ कि इन्हां दोनों विचों एक कैटलिस्ट होमोजेनस है, एक कैटलिस्ट हेटेरोजेनस है। केड़ा कैटलिस्ट होमोजेनस है बच्चे, ते केड़ा हेटेरोजेनस है? सो गॉट द आंसर? हाँ जी। सो आई होप कि इतनी देर तक सबने इतना दिमाग लगा लिया होना है कि दिस वन इज होमोजेनस एंड दिस वन इज हेटेरोजेनस। और उसका रीजन की है बच्चे, जदों अपने रिएक्टेंट ते कैटलिस्ट सेम फेज च होंगे, गैस गैस एंड गैस। देखो बच्चे, प्रोडक्ट का तो कुछ पता ही नहीं ना कि की बनेगा। सो गैस गैस एंड गैस, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो अपने को रिएक्टेंट ते कैटलिस्ट ही होंगे ना। जदों रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, अपन कहते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट, and ਜਦੋਂ they are in the different phase they are called heterogeneous catalysts। so अपनी definition की है, when the catalyst is in the same phase as that of the reactants they are called homogeneous, and when the catalyst is in the different phase as that of the reactants they are called heterogeneous। so this is what you mean by homogeneous and heterogeneous catalysis। now we shall come to our topic mechanism of action। इस दे विच मैं बच्चे सब कल ध्यान नाल सुन लो। अपने को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैटलिस्ट दो तरीके नाल हुंदा है, जो अपना इस तो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उत्थे आपां एक्सप्लेन करांगे एक डिफरेंट वे नाल। इत्थे आपां एक्सप्लेन करांगे अकॉर्डिंग टू आवर एब्जॉर्प्शन थ्योरी। सो केमिकल काइनेटिक्स वाला टॉपिक है जिहड़ा वो आपां इत्थे डिस्कस नहीं करांगे। सो तुहाडे नोट्स दे विच जिथे हेडिंग है कैटलिस्ट दी, तो उत्थे एक ऐदा दा ग्राफ बनया होएगा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह का। तो ओह वाला टॉपिक तुसी एक बार स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर दे विच वो बहुत ज्यादा डिटेल दे विच कवर हो जाएगा। इत्थे अगर आप डिस्कस करांगे तो फर्स्टली इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, तो दूसरा इत्थे वो आउट ऑफ टॉपिक होने करके सानू थोड़ा जिहा क्रैम करना पड़ेगा, जबकि नेक्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा इसी दे बारे है, ठीक है ना। सो आप इत्थे इसी चैप्टर की गल करांगे। सो now we shall move on to the mechanism of action of a catalyst according to surface chemistry या according to adsorption theory। so बच्चे, mechanism of action of a catalyst according to adsorption theory आप इन्हें किवें एक्सप्लेन करते हैं। so देखो, पहला मैं वैसे ही थ्योरेटिकली लिख के दस रहे हैं। तो कहते कि अपने पास रिएक्टेंट्स होंगे, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਡਜ਼ੌਰਬ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਡਜ਼ੌਰਬ। ਨਾਓ जो रिएक्टेंट है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। सो उस तो बाद जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट च कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन प्रोडक्ट अलग हो जाएगा ते कैटलिस्ट अलग हो जाएगा। ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी है। ये किवें हुंदी है मैं हुणे दसदा, ते इहदे विच कैटलिस्ट दा की रोल है मैं वो भी दसदा। मतलब तुसीं कहोगे कि सर अगर इत्थे कैटलिस्ट ना भी पाया हुंदा तो आर ते पी कन्वर्ट क्यों नहीं होना सी, है ना। सो देखो बेसिकली हुण अपनी डेफिनेशन भी देखो कि a catalyst is a substance which increases or decreases the rate of a chemical reaction without itself being consumed। so अलग हो गया, however it may participate in the reaction। so देखो bonds तो बना रहे हैं,
ठीक है। हुण एग्जॉर्प्शन थियरी नाल की हो गया, आपां की एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिएक्शन की स्पीड नूं किवें वधांदा है। सो देखो बच्चे, लेट इट बी कि दिस इज योर कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट का अपने सरफेस बनाता, ये ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ खाली वैलेंसीज है, बॉन्ड्स ਦੀ फॉर्मेशन ਲਈ खाली स्पेस है। ਹੁਣ लेट इट बी कि अपने जो रिएक्टेंट्स है, दोज रिएक्टेंट्स आर लगा लो ए एंड बी, फाइन। सो देखो वो रिएक्टेंट्स इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गए। सो ਹੁਣ मैं पूरी की पूरी रिएक्शन की फॉर्म च लिख देना, लेट इट बी कि अपनी रिएक्शन इज A2 plus B2 in the presence of a catalyst they form 2AB। ठीक है बच्चे। नाउ हम देखो ए दे ऊपर पहला की हो गई एडजॉर्ब, A2 B2 A2 B2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस दे ऊपर एडजॉर्ब होंगे गए खाली स्पेसेस दे ऊपर। सो एडजॉर्प्शन होगी। नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, C+O2 gives you CO2, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ CO2 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੋ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਮਾਚਿਸ ਨਾਲ या किसी पतलियां लकड़ां दे नाल उसनू पहला बर्न करना पएगा, यानी कि उस कोल नू बर्न होने लई, यानी कि उस रिएक्शन नू होने लई कुछ ना कुछ एनर्जी दी लोड़ पैंदी है पहला। ठीक है, जिहड़ी कि तुसी प्रोवाइड करनी हुंदी है। हुण देखो आपां ने की किहा सी, एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिहदे विच हीट रिलीज हुंदी है। डन कि नहीं। सो देखो लेट इट बी इस रिएक्शन नू जे मैं कैटलिस्ट नहीं पा रहा, ठीक है, हुण आपां जरा इस रिएक्शन को दो तरीके नाल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी कि एक रिएक्शन में कर रहे हैं विदाउट कैटलिस्ट और एक रिएक्शन में कर रहे हैं विद कैटलिस्ट। सो देखो सेम रिएक्शन है, ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट है। आपां नूं पता है कि इन्हां दोनों विचों किहड़ी रिएक्शन फास्ट होएगी, एवली। हुण वो किवें होएगा देखो बच्चे। नाउ लेट इट बी कि इस रिएक्शन नूं होण लई जो एनर्जी चाहिए है दैट इज 40 किलोजूल्स, वैसे ही मान लिया मैं। ठीक है, हुण जदों ये रिएक्टेंट्स इहदे ऊपर एडजॉर्ब होए तां आपां ने अपने पिछले लेक्चर च की कीता सी, मैं सानू पॉइंट किया भी सी कि चंगी तरह लर्न करके रखना है कि एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओहदे विच हीट रिलीज हुंदी है। ठीक है ना। सो लेट इट बी कि जदों ये रिएक्टेंट्स इहदे ऊपर एडजॉर्ब होए तां ओहदे विच हीट रिलीज होई कितनी, 25 किलोजूल्स। तो 25 किलोजूल्स जिहड़ी हीट है बच्चे वो ऑटोमेटिकली रिलीज होगी, और थोड़ा तो देनी नहीं पड़ी एवले केस। ठीक है, सोनू हुण कितनी देनी पड़ेगी, ओनली एंड ओनली 15 किलोजूल्स, क्योंकि 25 तो बच्चे एब्जॉर्प्शन नहीं रिलीज करती। सो इट मींस थोड़ा काम इजी हो गया कि नहीं। अगर हुण तुसी सेम अमाउंट ऑफ हीट दोगे यानी कि 40 किलोजूल्स, और रिएक्शन की स्पीड तो वधूगी। सो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, that heat will be used in the breaking of older bonds। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡਸ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡਸ ਬਣਦੇ ਗਏ एंड एक स्टेज ਇਹੋ जी आएगी जो पुराने बॉन्ड्स पूरी तरह टुट जाएंगे एंड नवे बॉन्ड्स पूरी तरह फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, उस तो बाद की होएगा, ये सारे कैटलिस्ट तो रिमूव हो जाएंगे, ये साइड पे चले जाएंगे प्रोडक्ट बन के, होर रिएक्टेंट्स आके एडजॉर्ब हो जाएंगे। सो अपना कैटलिस्ट रीजनरेट होता रहेगा एंड रिएक्शन नु बार-बार स्पीड अप करता रहेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी। सो अगेन आई रिपीट कि जो रिएक्टेंट्स है वो पहला कैटलिस्ट के नाल एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सिंस एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ हीट रिलीज होएगी, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ that will be used in the breaking of older bonds and the formation of newer bonds।
ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੌਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰਮ ਦ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਸੌਰੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰਮ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦ ਕੈਟਲਿਸਟ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਜਨਰੇਟਡ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਲੇ ਵੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that is features of a catalyst. So ਬੱਚੇ there are two main features of a catalyst, activity and selectivity. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਮ। ਇੱਕ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮੈਨੀ ਫੋਲਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ as much as 10 raised to power 10 times ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਟਲਿਸਟ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਅਗਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਟਲਿਸਟ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੀ ਫੋਲਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਕਲਾਸਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, that is an enzyme। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ whatever we eat, that is digested within 3 to 4 hours। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਈਕ whenever you are ill ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਐਕਟਿਵ ਟਿਲ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਇਨਐਕਟਿਵ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਪੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲੀਆ, ਖਿਚੜੀ, ਹਲਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਖਿਚੜੀ ਦਲੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਮਕ ਹੈਵੀ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਦ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਿਕਮ ਐਕਟਿਵ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਨ 3 to 4 ਆਵਰਸ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਬਾਹਰ ਫੇਂਕ ਦੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਡਿਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੰਥਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਸ of using a catalyst. A catalyst increases the speed of a reaction to 10 raised to power 10 times। ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1। ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਸਰ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਸੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਈਓ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਤਾਈਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਥੈਲਪੀ ਮਿਲੇਗੀ, એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੌਂਡਸ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡਸ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਫਰਮਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਮਸਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੁਆਇਟ ਫਰਮਲੀ ਟੂ ਦ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਸੈਕੰਡ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਸੋ ਬੌਂਡਸ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਬੌਂਡਸ ਬਣ ਗਏ।
सॉरी सो नवे बॉन्ड्स बन गए ते प्रोडक्ट्स बन गए तो हुण बच्चे ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਮਸਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਫਰਮਲੀ ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਫਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਆ ਸਕਣਗੇ ਸੋ the activity of a catalyst किस पे डिपेंड करती है आप कहेंगे कि the reactants must absorb quite firmly to the catalyst for the catalyst to be active but they not absorbed so firmly that the catalyst becomes covered and is unavailable for the further reaction ठीक है ना so this is what you mean by activity of a catalyst just second quality of a catalyst है that is called selectivity ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਪੈਸਿਫਿਸਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਟਲਿਸਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ N2 3H2 gives you 2 ammonia ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਇਰਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਕੀਨਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ gives you alkanes ਕੈਟਲਿਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜਾਂ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ gives you sulfur triaxide ਕੈਟਲਿਸਟ ਕਿਹੜਾ ਲੱਤਾ ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਪੈਂਟਆਕਸਾਈਡ V2O5 ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ V2O5 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ एक स्पेसिफिक रिएक्शन करनी है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ स्पेसिफिक कैटलिस्ट ही होएगा ठीक है ना अगर ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा अगर ਤੁਸੀਂ कैटलिस्ट भी चेंज कर दो रिएक्टेंट सेम रख के जिਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ रिएक्शन ही चेंज करी जा रहे हैं तो देखो if you remember ਤਾਂ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ carbon monoxide plus hydrogen methanol and formaldehyde so अगर आप इत्थे बच्चे कॉपर ट्यूब्स यूज कर रहे हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा ठीक है और अगर आप इत्थे ऑक्साइड्स यूज करते हैं लाइक जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड फिर ये मिथेनॉल बन जाएगा सो रिएक्टेंट सेम है बट आपने कैटलिस्ट चेंज करता तो रिएक्शन चेंज होगी सो सिलेक्टिविटी को आप दो तरीके नाल डिफाइन कर सकते हैं अगर आपने सिंपल वे नाल डिफाइन करना है तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि हर एक रिएक्शन लिए अलग अलग कैटलिस्ट होंगे और अगर आपने ज्यादा स्पेसिफिकली डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं कि एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन नु एक पर्टिकुलर डायरेक्शन च लेके जाता है द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू टेक द रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन in a specific direction in a selective direction is known as selectivity of a catalyst या फिर specificity of a catalyst so ये दो characteristics है बच्चे catalyst दियां इन्हां नूं चंगी तरह लर्न कर लेना है ठीक है ना so इस तो बाद आपां बायो कैटलिस्ट पे आवांगे उस तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक होर एग्जांपल रिवाइज करवा देवां +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ही अगेन रिलेटेड टू स्पेसिफिसिटी या सिलेक्टिविटी अगर तुहानूं याद होवे आपने एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री च कीता सी कि जो अपने व्हीकल्स दे विच पोल्यूशन चेक लई आपां कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाने हैं याद है ना आपने कीता सीगा कि जो अपने एंटी पोल्यूटेंट्स लगे हुंदे ने व्हीकल्स दे विच है ना सो देखो अपने कोल दो तरीके दे मेनली पोल्यूटेंट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ इन द ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਹੀਕਲਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਆਰ ਲੈਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਦ এনवायरमेंट ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਟੂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੈ। नो डाउट इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट बट इट इज नॉट पॉइजनस। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਟੂ ਐਮੋਨੀਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ এনवायरमेंटल ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਟੂ CO2 ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਟੂ ਐਮੋਨੀਆ। ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ catalytic converters in automobiles, ठीक है ना। So with this we complete our catalysts। Again I repeat बच्चे कि ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲਿਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ enzymes are called biocatalysts, मतलब the catalysts present in living bodies, plants, animals, human beings, ठीक है ना। So our next topic is biocatalysts यानी कि enzymes। So the next topic बच्चे now is enzymes। Basically enzymes अपना next topic नहीं है, it is under catalysts only। So difference की है, these are biocatalysts, मतलब the catalysts acting in living tissues, the catalysts acting in living tissues यानी कि plants, animals, human beings, है ना। एंड याद रखना है बच्चे, बायो स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਤਾਂ वैसे पता ही होएगा, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है नॉन मेडिकल वाले याद रखियो क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੇ बायो मॉलिक्यूल्स ਦਾ चैप्टर भी करना है +2 केमिस्ट्री ਚ। जो एंजाइम्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ they are basically proteins। सो ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? प्रोटीन्स ਤੋਂ। सो these are proteins, ठीक है ना। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ all enzymes are proteins but not all proteins are enzymes, है ना। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ enzymes ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ enzymes ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਨਾਓ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਨੰਬਰ 1 ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ enzymes ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 10, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਵਨ 20 ਟਾਈਮਸ ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੂਡ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਵਨ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵੀਟ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਸੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ਸ, ਡਾਇਐਸਟੇਜ਼, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜਿਆ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਪੈਪਸਿਨ, renin, so trypsin, sorry, pepsin and trypsin। Pepsin acts in stomach, trypsin acts in intestine। Carbohydrates ਲਈ ਉਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥਰੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ salivary amylase। So all these enzymes they help in the digestion of food। now ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ कि they are highly efficient, मतलब वो रिएक्शन ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ many times increase ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ, specific, they are highly selective। ਸੋ ਅਗਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਲਈ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲਈ ਅਗਰ ਪੈਪਸਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਪਸਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ they are highly selective, highly specific। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ। ਨੀਡ ਐਨ ਆਪਟੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪੀਐਚ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਐਨ ਆਪਟੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪੀਐਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 10th ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਨੀਮਲਸ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਨੀਮਲਸ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਬਟ ਮੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਮਨੀਵੋਰਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਜ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨॉन वेज भी खा सकते हैं। वी कैन डाइजेस्ट प्लांट्स एज वेल एज मीट। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਦੇਖੋ कि जिन्ने भी एंजाइम्स है, those all the enzymes
are active within an optimum pH of 25 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੂਰਾ 36.8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਆਰ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ that is why ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ it can digest nearly all types of foods, ठीक है ना? So they need an optimum temperature and optimum pH. So pH ਦੀ एग्जांपल ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ pH ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ pH ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਪੈਪਸਿਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ। ਪੈਪਸਿਨ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਟੋਮਕ। ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਟੋਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ pH ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਈਲੀ ਐਸਿਡਿਕ 2.4 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਇਹ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਚ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ pH ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਲਾਈਟਲੀ ਬੇਸਿਕ 7.2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੋਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਪਸਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ pH ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ pH ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਉਹਦੀ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਮਕ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਰੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ enzymes for their activity need an optimum pH and optimum temperature। अगर तुसी उस temperature या pH ਨੂੰ disturb ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ enzyme ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? now activators ਜਾਂ coenzymes। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟਰਸ ਐਂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਕਟੀਵੇਟਰਸ ਤੇ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕੀ ਨੇ? ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਬਟ ਕੁਝ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਰਟ, ਉਸ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਟਲ ਆਇਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਟੂ ਪਾਰਟਸ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ enzymes are basically proteins ਤੇ ਕੁਝ enzymes ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਟੀਵੇਟਰਸ ਜਾਂ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮਸ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਪੋਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ MCQs ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਪੋਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਜੋ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਫੈਕਟਰ। ਉਹ ਕੋਫੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟਰ, ਅਗਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾर्ट है तो कोएंजाइम। सो ये दोनों मिलके
ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਲੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਇਓ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਵੀ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਊਟ ਆਫ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਆਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਕਟੀਵੇਟਰਸ ਔਰ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਸੇਮ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ एंजाइम ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ enzymes. Now we need to study mechanism of action of an enzyme ਬੱਚੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਥਿਊਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਿਟ ਥਿਊਰੀ। दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है। और सुनो मैं हुणे एक्सप्लेन करांगा तो सुनो खुद नहीं पता चल जाएगा। अच्छा, बेसिक मैकेनिज्म सेम है कि पहला एंजाइम ते सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की हुंदा बच्चे, मतलब जिद्दां आपां केमिस्ट्री च केमिकल रिएक्शन दे रिएक्टेंट्स लिख दिंदे हैं, तां इदां ही लिविंग टिश्यूज दे विच आपां सबस्ट्रेट लिखदे हैं जिहदे उपर एंजाइम ने काम करना है। और दोनों मिलके पहला एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस तो बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट दे विच चेंज हो जाएगा, उस तो बाद प्रोडक्ट अलग हो जाएगा एंड एंजाइम अलग हो जाएगा। सो बिल्कुल डिटो सेम जिद्दां आपां ने कैटलिस्ट दा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कीता सी कि कैटलिस्ट ते रिएक्टेंट मिलके पहला उन्हां दा कॉम्प्लेक्स बनिया, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट च कन्वर्ट हो गया, फिर प्रोडक्ट अलग होके कैटलिस्ट अलग हो गया। सो बिल्कुल उसी तरीके नाल। सो सेम है ही। नाउ इसनू एक्सप्लेन करने ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਥਿਊਰੀ। ਹੁਣ ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਆ ਬੱਚੇ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਆਪਣਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ उसदे विच सबस्ट्रेट दी शेप ऐदा फिक्स हो जाएगी। अगर दोनों दी शेप विचों किसी दी भी शेप च फर्क हुंदा तां ओह फिट नहीं होना सी, तां जदों फिट नहीं होएगा तां एंजाइम ते सबस्ट्रेट दा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, जदों कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तां रिएक्शन अगे नहीं होएगी। लाइक फॉर एग्जांपल हुण अगर इस एंजाइम दी शेप ऐदा हुंदी तां हुण ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चे, क्योंकि इन्हां दा जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म नहीं होएगा। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय लॉक एंड की मॉडल। जिद्दां आपां पढ़दे हैं, देखो लॉक एंड की हुंदा बच्चे कि कीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੌਕ ਦੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦ ਲੌਕ ਓਪਨਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਿਟ ਮॉडल ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਐਕਟ ਬਾय ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਿਟ ਸਿਸਟਮ। इंड्यूस्ड फिट ਦਾ इंड्यूस ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, मतलब ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਤੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆਪਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जू, फिर सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट एंड अपनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ हैंड इन ग्लव मॉडल भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ। देखो ਤੁਸੀਂ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਵਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਿਟ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੀ ਗਲਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So that is called induced fit model. So these are two mechanisms of actions of enzymes. वैसे ये bio ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੁੰਦੇ ਨੇ, chemistry ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਨੀਅਰ ਟੂ 0 ਬਟ ਸਟਿਲ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ this is enough for today। so ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਡੇ ਆਫਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਫਰੋਮ ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੱਕ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 13 ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸੌਰੀ ਹਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਦਾ परसों डे आफ्टर यानी कि टेस्ट होएगा, ठीक है ना। सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे एट योर होम्स, बी सेफ। थैंक्स अ लॉट।